सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोन 22 नहीं हुई, 25 ਨੂੰ रिजल्ट है। 5 सितंबर की कोआप्शन की डेट सी, जिस इन्होंने खराबी करनी शुरू की और 5 सितंबर तो बाद जिस तरह सरसा ना पंजाबी पढ़ सकिया ना बाणी पढ़ सकिया, ना पंजाबी लिख सकिया ना बाणी पढ़ सकिया, ये फेल हो गया, ये मैंबर नहीं बन सकिया, चोणी कमेटी वालों नामजद। सब तो पहली गल के सब तो नाअहल, सब तो वड्डा डकैत जिहदे करोड़ों रुपए के गबन के दोष, जिससे कई मुकदमे चलते पे दिल्ली के EOW के नोटिस निकले हुए, उस बंदे नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान नामजद करके भेजा। सब तो पहली गल चलो एक लंबा प्रोसेस चलिया, इसने ये देख लिया कि मेरी तो मिट्टी पलीत होने वाली है तो BJP ज्वाइन कर गया कि किसी तरीके मैं गिरफ्तार ना हो जावा, कोई ना चलो कर लिया, सानू कोई लेना देना नहीं है किहड़ा किथे गल हैगी। हुण 22 जनवरी सरकार ने 19 तरीक नूं नोटिस करता कि 22 तरीक नूं चोण होगी एग्जैक्टिव की, असीं चोण चपड़ांगे। चोण प्रक्रिया शुरू होने तो पहले मैं दस देना चाहता वा, अंदर की गल तो सर मनजीत सिंह कहांगा तुहानूं दस देणगे। सब तो वड्डी गल हैगी कि इस चोण प्रक्रिया दे विच जो सिखां नाल होया है वो अज तक के इतिहास विच नहीं होया। इस तो पहला जिहड़ा महाराज का स्थान है वो सन 1717, 18 या 19 विच मसा रंगड़ गया सी दरबार साहब च। साडी इजाद दे विच 1956 च भीम सेन सच्चर ने पुलिस भेजी सी पैरी फेरी ऑफ दरबार साहब। उस तो बाद 1986 विच सरदार बरनाला ने भेजी सी, वो भी दरबार साहब की पैरी फेरी जी गुत्थे गुरु साहब बरबान साहब उत्थे संगी। पर 14 और 21 35 साल बाद दिल्ली पुलिस अपने तकरीबन बाहुबल नाल लैके रैड पुलिस बुलाई और सैकड़े बंदियां नूं उत्थे खड़ा करके लोगों नूं डराउण दी गल कीती और पुलिस तकरीबन 9:30 बजे नाल अंदर वड़ गई। पहले तो नेगोशिएशन करते रहे अंदर जाके, इस तरह कर लो उस तरह कर लो। राती जी है जी राती सब तो पहली गल है कि सवेरे 11:30 से प्रोसेस शुरू होया ते रात के 11:15 बजे तक चोणां वोटां नहीं पईयां। मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक मुल्क दे विच शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिलती हो बई रात के नेरे च वोटां पवाइयां गईयां, कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और सब तो वड्डी गल है कि चिट्ठी साडे कोल हैगी जिहदे विच 29वें नंबर के उत्ते दिखा देना सामने चोणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने पुलिस नूं लिख के दिता है कि तुसी अंदर आ जाओ जी, तुसी अंदर आके इलेक्शन लास्ट बट वन ये हरजिंदर सिंह धामी सामने 29 नंबर है जी, 29 नंबर इधर देखना जी, इधर जी दिखा दे जी उधर 29 नंबर देखो जी। और पुलिस जबरदस्ती कट के बाहर लैके चली गई। सब तो वड्डी गल हैगी कि मर्यादा दे उल्ट खाली यही गल्लां नहीं होईयां। धामी ने यह कहा कि तुसीं इंज करो जी पर्ची कढ लो। असीं कहा धामी साहब इवें जे मसला होया सी ते तोड़ा साहब तुहाडी जगह प्रधान सन, उन्होंने कहा सी हुण गुरु तुसीं जुए वास्ते वरतना है, इलैक्शन कराओ। और इलैक्शन रुकी क्यों है ये भी सुन लो। पहला तो उन्होंने नीयत शुरू तो ही बद सी, बद इस तरह सी कि जड़ा वो प्रो टर्म चेयरमैन बनया अमूमन होंदा वे प्रो टर्म चेयरमैन वो बनता जिहड़ा मोस्ट एक्सपीरियंस परसन सीनियर मोस्ट परसन उन्होंने बनाया जाता है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟਮ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਬਾਈ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਬੈਲਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇ ਲਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਵੱਡਾ ਭਾਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਟ ਪਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो उन्हें कहा मैं वोट तो पाती है, मेरे पैसे मेरे वापस दो, बाकी मेरे पैसे दो। ये जिहड़ी गल सी सारी चलती रही। ये अंदर दी गल मनजीत सिंह में कहां करन, पर उस तो मैं तुहानूं गल कह देना चाहना। सब तो पहली गल हैगी कि श्रोमणी अकाली दल बादल ने बरगाड़ी तो बाद दूसरी वड्डी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की है। दूसरी वड्डी गलती उत्थे बेदबी कराई गई है, इत्थे पुलिस अंदर भेजी है, फोटोआं साडे कोल हैगियां, हुणे दिखा देने तुहानूं। और उन्होंने सानू घसीट के मार के बाहर कढ़िया। मेरे वर्गे बंदियां नूं 5 पुलिस दे उन्होंने बाहर कढ़िया। पुलिस जुत्तियां समेत भी सी, पैरों वाण भी सी। किहड़ा पुलिस वाला जिहड़ा दिल्ली च जिहदी जेब विच सिगरेट नहीं होएगी, बीड़ी नहीं होएगी, तंबाकू नहीं होएगा, इन्होंने रखाया बाहर। और कई घंटिया तो लग रहे सन पुलिस नूं कहण ते। असीं पुलिस नूं कहा भी तुहानूं किस कहा भी तुसीं अंदर आओ, कहंदे जी आ लो चिट्ठी लै लो। इहदे विच दिल्ली कमेटी दा प्रधान भी है, सारे आ गए। साडी गुजारिश है गई जी कि एक तां चलो असीं कानूनी लड़ाई लड़ांगे, इहदे विच इह जिहड़ी स्टैंड नहीं करेगी इलैक्शन। दूसरी गल हैगी कि असीं समुचे पंजाबियां नूं ते खास तौर ते सिखां नूं अपील करदे हां। दूजी वार बादल दल पिछले 10 सालां दे विच, 9 सालां दे विच, 7 सालां दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कर रहा। कोई सिख जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब विच अदब सत्कार ते भरोसा रखता है, उन्हां नूं इस नूं वोट नहीं पानी चाहिए, टोटली ब्लैंक होना चाहिए। गजब की गल है कि अकाल तख्त का जथेदार पुछो भी 5 जथेदारां चों 5वां जथेदार ते पुआरिओ मैंबर, 5 चों एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? साडी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले ही ताया कर जी भी असी ये इलैक्शन नहीं जीत सकते, असी खराबी करनी है, गुंडागर्दी करनी है और तुसी ना आओ। पुछो 1 घंटे बंदा इतों पहुंचता अमृतसर तो दिल्ली, ਤੁਹਾਨੂੰ 18 19 तरीक का पता है, तुसीं पहुंचो। फिर तुसीं किहड़ा जेब चों पैसे खर्चने सन, या श्रोमणी कमेटी ने पैसे देने सन, दिल्ली कमेटी ने पैसे देने सन, तुसीं ते जथेदारां ने ते आराम समझे अपनी जेब तो पैसे कट्टण। श्रोमणी कमेटी के प्रधान की जिम्मेवारी नहीं सी बनती कि ये जथेदार जिहड़े 2 श्री अकाल तख्त साहिब दा जथेदार ते दूजा जिम्मेदारी तो उन्हां नाल लगे जांदे जी, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ अपना धामी असीं तुहानूं काल तक ते बुलावांगे, जा बुला लै। और दिल्ली कमेटी दे चोर चक्के सानूं कहण बुलावांगे तुहानूं। मतलब हुण जितना मर्जी कोई काम कर लवे, पर मैं गल कह सकदा सिख कौम ये बेदबी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। भाई सुक्खा सिंह महताब सिंह ने ते मसे रंगण दा सिर कढ़िया सी ना। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ- ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, 12 ਘੰਟੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ- 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 23 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 23 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਹੋ। 23 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 22 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂ, 23 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 23 ਨੂੰ ਹੋਈ, 23 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1975 ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975 ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 46 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਹੋਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਚੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਾਝੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੋਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ VOTING ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੋਟ ਕੈਨਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕਟਕਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਫਸਰ ਪਾਲੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਸੌਰਬਿਟਰੇਟ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ 9:30 ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਠ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਣ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ? ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ, ਕਹੇਗਾ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਘੋਰ ਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਭਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਗਏ ਕਰਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸੋ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ LG ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ LG ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਸਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਸਾ ਭੁੰਦੜ ਉਹ ਖੂੰਦੜ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 200 ਬੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ BJP ਨਾਲ ਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਸਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। 2 ਮਿੰਟ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 8 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।